केते आउ करिबी काम करी करी तो बुढ़ी हेलिनी जेते कले भी पुणी काम कर हऊ एमिति करूଥାଏ बयस तो आसिकी एते हेलानी करू करू केतेबेले ठक ठक हेइजिबी आउ गण जुआरे जुआरे अपा कि निधिया कि रे ये तमे कोन एते शीघ्र जीव आउ कोन आउ केते करिबी घरे काम बाहरे काम सेपटरे महिला स्वयं सहायक गोष्ठी रे काम केते आउ करिबी रे हेडी अपा ये तमे परा चषा घर बहु हां आ सेथि पई काम सब बेले बरसक 12 मास लागिवो बहु कहिबा कथा माँ तुमे जदि एमिति काम करूथुबो तुम गोड़ हाथ ठीक थिबो आ रोग बराग हबनी मु कहली ठीक अछि ए रोग न हबा पाई परा जोग करूची ठीक कथा कहिच अपा ये तमरो जति बयस हेलानी सब टिके ठीक ठाक काम करूथिबो ता सहित तमे तो जानिଛ आमे चासी बंदी लोक विभिन्न समय रे हमर विभिन्न कार्यक्रम चाष रे होउछि हां होउछि सेइथि पई आम समस्त को मिली मिसी काम करिया पड़िबो से महिला हो किमा पुरुष हो समस्त जदि मिली मिसी काम करिवे ताहाले चाषबास आगो को आगेई पारिबो सेइथि पई तो भाईना संगे कथा हेई सबु बेले काम पछकु पछ लगेई रखिछि कथा रे अछि चाष तर तर बणिज मठ एई वर्षा पानी लागी गला जे हमर काम आरंभ होई गला हां ठीक कथा कहिच अपा हेले अपा सबुठु बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि चाषबास रे जल संरक्षण एई हेई वर्षा टिके टिके होउछि पुनी भगवान करंतु आगु को टिके भलो वर्षा होउ आ वर्षा जल को आमे संरक्षण करी रखिबा पुनी तीरोट समय पाई हां पा ये आमे तोळे चासी बंदी लोक चाषबास करूचे सेतो बेला आमे चेष्टा करिबा हमर जेति की वर्षा होउछि ताकू आमे जमी रे केमिति संरक्षण करी रखि परिबा हां काई ना केते बेले वर्षा टिके न हैला जी 4 दिन धरि की से वर्षा पानी जो थिबो से पुनी काम रे लागिबो ताहाले अपा केमिति करिबा कहिलो ये आमे जो बिल अछि तळ मुंडिया की गोटे खाल करि दबा आ सेथिरे टिके बड़ जो पॉलिथिन आसुची ताकू बिछेई दबा से पानी जाईकी रहिले सेठी जेते बेले वर्षा पानी कमी गला सेही पानी की आमे चाष कार्य रे लगैबानी ता सहित हमर तळे वर्षा पानी अधिक मध्य होउची सेही खाल को पानी गडी जाउतबो सेठी पानी रहुतबो तबळे हमर तीरट समय हबो सेही सब पानी को आनी के आमे चाष बास रे लगै पारिबा ता सहित निधिया जो छात ऊपर वर्षा पानी बही जाउची ताकू भी गोटे जो बड़ पाइप लगै देकी आउ बड़ बड़ ड्रम थुआ हेची सेथिरे भी वर्षा जल रहउची हां ये सब परे देखिबा हमर पानी रो बिंदु बिंदु दरकार सेथि पई आमे विभिन्न समय रे जेति की आवश्यक सेति की व्यवहार करिबा धान फसल रे हो किमा पनिपरिबा फसल हो अत्यधिक जल प्रयोग करिबानी जेति की आवश्यक सेति की प्रयोग करिबा यदि आवश्यक अनुसार आमे प्रयोग करूथुबा आम पाखरे जल संरक्षण हेकी थिबो आ जल रो सुविनियोग होउथुबो बुंदाए बुंदाए गछ को देई पानी आमे पानी रखिबा ठीक कथा कहिच ये बुंदा जलसेचन हो किंबा हमर सिंचन जलसेचन पद्धति हो किंबा हमर गछर तळे जल संरक्षण पई हमर जो आच्छादन प्रणाली हो ये सब को हम चासी भाई माने जदि अवलंबन करिवे ताहाले जल संरक्षण हेई पारिबो माटीर उर्वरता बजाय रहिबो आ चाषबास भी भलरे हेई पारिबो निधिया पदे कथा कहिलो आमे माने रोसेई घरे जो पानी हेला गाधुआ घरे जो पानी हेला ताकू नष्ट न करी आमे जो छोटिया छोटिया बगीचा सब करिचंती घर पछपटरे किचन गाड़े रे कि छात ऊपर हेला एइथिरे एई रोसेई घर पानी कि गाधुआ घर पानी ताकू सब आमे मोड़ी चाष करि परिबा जेमिति पानी नष्ट न हुए ता माने ये तमे कहिबा कथा हला जलर सुव्यवहार हबो सुविनियोग हबो जल संरक्षण हे कि रहिबा होपा ये एते समय तो कथा हेलेनी संध्या बेला तो बैठक घर को आसीच माने भजन टिए सुनिबा तापरे कथा हबा हौ ताले मोते भगत कुह कि पतित कुह मोते सन्यासी कुह कि संसारी कुह मोते भगत कुह कि पतित कुह मोते सन्यासी कुह कि संसारी कुह जहाँ भी कुह मोते जहाँ भी कुह जहाँ भी कुह मोते जहाँ भी कुह मु एका जगार दास पदार बिंद सेवक यही मोर परिचय यही मोर परिचय
ମୋତେ କାଶୀକି ନିଅ କି ଗଙ୍ଗାକୁ ନିଅ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନିଅ କି ମଥୁରା ନିଅ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଅ କି ନର୍କକୁ ନିଅ, ଜହି ମୋ କାଳିଆ ତହିଁକି ନିଅ। କାଶୀକି ନିଅ କି ଗଙ୍ଗାକୁ ନିଅ, ଅଯୋଧ୍ୟା ନିଅ କି ମଥୁରା ନିଅ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଅ କି ନର୍କକୁ ନିଅ, ଜହି ମୋ କାଳିଆ ତହିଁକି ନିଅ। ଜହିକି ନିଅ ମୋତେ ଜହିକି ନିଅ, ଜହି ମୋ କାଳିଆ ତହିଁକି ନିଅ। ମୁଁ ଏକା ଜଗାର ଦାସ ପଦାର ବିନ୍ଦ ସେବକ, ଏହି ମୋର ପରିଚୟ, ଏହି ମୋର ପରିଚୟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୋତେ ଥରୁଟେ ନିଅ, 22 ପାହାଚ ଗଡ଼େଇ ଦିଅ, ଶରଧା ବାଲିରୁ ଆଞ୍ଜୁଳି ଦିଅ, ରଥର ଦଉଡ଼ି ଛୁଇଁ ଦିଅ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୋତେ ଥରୁଟେ ନିଅ, 22 ପାହାଚ ଗଡ଼େଇ ଦିଅ, ଶରଧା ବାଲିରୁ ଆଞ୍ଜୁଳି ଦିଅ, ରଥର ଦଉଡ଼ି ଛୁଇଁ ଦିଅ। ଚଢ଼େଇ ଦିଅ ରଥେ ଚଢ଼େଇ ଦିଅ, ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ ମୋତେ ଚଢ଼େଇ ଦିଅ। ମୁଁ ଏକା ଜଗାର ଦାସ ପଦାର ବିନ୍ଦ ସେବକ, ଏହି ମୋର ପରିଚୟ, ଏହି ମୋର ପରିଚୟ। ମୋତେ ଭକତ କୁହ କି ପତିତ କୁହ, ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହ କି ସଂସାରୀ କୁହ, ମୋତେ ଭକତ କୁହ କି ପତିତ କୁହ, ମୋତେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହ କି ସଂସାରୀ କୁହ। ଯାହା ବି କୁହ ମୋତେ ଯାହା ବି କୁହ, ଯାହା ବି କୁହ ମୋତେ ଯାହା ବି କୁହ, ମୁଁ ଏକା ଜଗାର ଦାସ ପଦାର ବିନ୍ଦ ସେବକ, ଏହି ମୋର ପରିଚୟ, ଏହି ମୋର ପରିଚୟ। ଯାହା କୁହ ଅପା, ଇଏ ବୈଠକି ଘରେ ବସିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦେହରେ ବଳ ମାଡ଼ି ଆସିବ ଆଉ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହବ। କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଆମର ପେଟ ପାଟଣା। ହଁ, ଆମେ ଚାଷୀବନ୍ଦୀ ଲୋକ, ଭଜନ ଶୁଣିଲେ ଦିପଦ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ହେଲେ ପେଟ ପାଟଣାରେ ଭଲ ବିଷୟଟି ଅଛି। ତାହେଲେ କହୁନା ଆଜି କଣ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଅଛି, ଆଉ ମହାଶୟ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଆସିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଉପରେ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ତାରି ଉପରେ ବିଷୟଟିଏ। ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳର ଉପାଦେୟତା ଓ ସୁବିନିଯୋଗ। ମହାଶୟା ହେଉଛନ୍ତି ସୁଚିସ୍ମିତା ଦ୍ୱିବେଦୀ। ତାହେଲେ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ତମେ ଭଲରେ କଥା ହୁଅ, ସବୁ ଟିକି ନିକି ପଚାର, ମୁଁ ଏଇଠି ଖାତା କଲମ ବାହାର କରି ଲେଖିବି ଆଉ କଣ। ହଉ ତାହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ କହିବା ପାଇଁ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରର କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକରଣ ବିଭାଗର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡକ୍ଟର ସୁଚିସ୍ମିତା ଦ୍ୱିବେଦୀ। ଆସନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆମର କୃଷି ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜି ଆମେ ଯୋଉ ବିଷୟ ରଖିଛେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳର ଉପାଦେୟତା ଓ ସୁବିନିଯୋଗ, ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କଥା ହବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଛେ, ଏଇ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଳର ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟଟି ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜଳ ହେଉଛି କୃଷିର ଗୋଟେ ଜୀବନ ରେଖା। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ଗୋଟେ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ଓ ଫସଲର ଯଦି ଆମେ ପୋଷକ ଗ୍ରହଣ କଥା କହିବା, ଉତ୍ପାଦନ କଥା କହିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର। ବିନା ଜଳରେ ଗୋଟେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ଶକ୍ତିର ଭଣ୍ଡାର। ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକି ଯଦି ଆମେ ସଠିକ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବା, ତାର ସଠିକ ସମୟରେ ହଉ, ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ କିମ୍ବା ସଠିକ ପରିମାଣରେ ସଠିକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ ଜଳକୁ କୋଭଳି ଭାବରେ ସୁପରିଚାଳନା କରିପାରିବା ଏବଂ ଜଳର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳର ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା,
ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅବଗତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସାଧାରଣତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ ସରକାର ବି ଆମ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଅଭିଯାନ କ୍ଷେତ ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଭୂମିକା କେମିତି ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଅଭିଯାନ କ୍ଷେତ ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚାଲିଛି, ଆଜ୍ଞା, ଯାହାକି ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କ୍ଷେତକୁ କୋଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷେତର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଛି ଯାହାକି ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଚାଲିଛି। ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷେତ ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନ, ଯାହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କି ଆମେ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା, ସନ୍ତୁଳିତ ସାରର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ଆପଣେଇ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ ତାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏଇ କ୍ଷେତ ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆମର ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷ ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ବିନା ଚାଷ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦ୍ଧତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ, ଯେମିତିକି ଅଧିକ କେମିକାଲ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ବା ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ସାର ରହୁଛି ତାର ବ୍ୟବହାରକୁ କମେଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରିଆର ବ୍ୟବହାରକୁ କମେଇ ଆମର ମାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ତା ବଦଳରେ ସେମାନେ ସବୁଜ ସାର ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ମାଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ କହିଲି କି ଆମର ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଯେହେତୁ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି ଏହାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ କ୍ଷେତ ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନର। କାରଣ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଆମେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ କଲେ ଅଳ୍ପ ଜଳରେ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷବାସକୁ ଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ଜଳ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷା ଜଳର ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ 1500 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ଷାର ଅନିୟମିତତା ଯୋଗୁଁ ଆମର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସଠିକ ସମୟରେ ଆମେ ବର୍ଷାର ପାଣି ପାଇନଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦରକାର ନଥାଏ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଏ, ତ ତାକୁ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କୋଉ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମେ ସେଇ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବା ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷେତ ପୋଖରୀ ହେଲା, ସାଧାରଣ ପୋଖରୀ ହେଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ କୂଅ ହେଲା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିକି ଯଦି ବର୍ଷା ଜଳକୁ ରଖିପାରିଲେ ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳସେଚନକୁ ଆପଣେଇବା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳସେଚନ କହିଲେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଜଳରେ ଅଧିକ ଜମିରେ ଚାଷକୁ କରିପାରିବା। ତାର ଦିଟା ପ୍ରଣାଳୀ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହଉଛି ବୃନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଛିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ। ତେବେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କଣ ନା, ଗଛକୁ ଆମେ ଯଦି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଆକାରରେ ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଛିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ ହେଲା ଅତି କୁହୁଡି ଭଳିଆ ଆମର ପାଣି ଯେମିତି ପଡେ ସେଇଭଳିଆ ଛିଞ୍ଚା ପାଣି ଦିଆଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ପାଣି ବହୁତ କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମର ଏଇ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନକୁ ଆପଣାନ୍ତି ତାହେଲେ ଶତକଡ଼ା 40ରୁ 60 ଭାଗ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ଚାଷଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତୈଳବୀଜ ଫସଲଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଫସଲ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କରିବେ। କାରଣ ଏଥିରେ କେବଳ ଗୋଟେ ସରୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ଗୋଟେ ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ମଡ଼ା ପାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ପନିପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଫସଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଡ଼ା ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ଫସଲ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ କରେ ସେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ଏକୁ ଆପଣେଇଲେଣି ଯେ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କି ସିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ କରି ସେମାନେ ବି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଟା ବି କିଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ଭାଇ ତାକୁ ଆପଣେଇବା ଦରକାର। କାରଣ ଜଳର ସଙ୍କଟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳସେଚନ କୁ ଯଦି ନ ଆପଣେଇବା ତାହେଲେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ପ୍ରଣାଳୀ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷେତ ବଞ୍ଚାରେ କହିବା, ଗୋଟେ ଛାଦିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କରନ୍ତି
କି ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଥଣ୍ଡା ରଖିବେ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦବାକୁ ପଡିବ ଗଛ। ଆଜ୍ଞା। ତ ତାକୁ ଆମେ ଛାଦୀକରଣ କୁହନ୍ତି। ସେଟା 2 ପ୍ରକାର ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କରନ୍ତି, ଗଛ ମୂଳରେ ପତ୍ର ହେଲା କିମ୍ବା ପାଳ ହେଲା, ନଡା ହେଲା, ତାକୁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ପାଣି ଦବାର ଅବଧିଟା କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟକୁ କରିପାରିଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଫସଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡେ, ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଫସଲ ବିବିଧୀକରଣ। ଆଜ୍ଞା। କ୍ରପ ଡାଇଭରସିଫିକେସନ ମାନେ ଯୋଉ ଫସଲ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର କମ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ତା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେମିତି କି ଆପଣଙ୍କର ମକା ଫସଲ ହେଲା, ମାଣ୍ଡିଆ ଜାତୀୟ ଫସଲ ହେଲା, କିଛି ପନିପରିବା ଫସଲ ଏବଂ କମ ଅବଧି ବାଲା ଫସଲ 3 ମାସିଆ ହଉ, ଏଇଭଳିଆ ଫସଲକୁ ଆମେ ଯଦି ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଣିର ଉପରେ ଯୋଉ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଏତେ ରହୁଛି ସେଟା ଯାହାହେଲେ ବି କିଛି କିଛି ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ଆମେ ଚାଷକୁ ଯାଇପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ବି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ ଫର ମେଥଡ, ମାନେ ହୁଡା ଆଉ ସିଆର ମେଥଡ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେଥଡ ହବ। ସେଇଥିରେ କଣ କରାଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜମିରେ ହୁଡା ଏବଂ ସିଆର କରିବେ। ସିଆରରେ ପାଣି ରହିବ ଆପଣଙ୍କର, ହୁଡାରେ ଆପଣଙ୍କର ପନିପରିବା ଫସଲ ହଉ, ଫୁଲ ଜାତୀୟ ଫସଲ ହଉ, ଯେକୌଣସି ଫସଲ ଆମେ କରିବା ଏବଂ ସିଆରେ ପାଣି ରହିବା ଫଳରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଜୋଲା ଚାଷକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ଫିସ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାଟିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିପାରିଲେ, ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କ୍ଷେତ ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଲି, ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର କୋଭଳି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳକୁ ଆପଣେଇବା। ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ କହିଲେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଆମେ କମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଯୋଉ ସ୍ପ୍ରେଇଂ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନର୍ମାଲ ସ୍ପ୍ରେୟର ବ୍ୟବହାର କରିକି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ସ୍ପ୍ରେୟର କୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଥିରେ ବହୁତ କମ ମାତ୍ରାରେ ପାଣିରେ ସେମାନଙ୍କର ସାରକୁ ସେମାନେ ଜମିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ଯୋଉଟା 200 ଲିଟର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଟା ମାତ୍ର 10 ଲିଟର ପାଣିରେ ବ୍ୟବହାର କରି 1 ଏକର ଜମିକୁ ଅତି ସହଜରେ କମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସାରକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉମାନେ ମୁଗ ବିରି ଫସଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁରା ଜମିକୁ ଚାଷ ନ କରିକି ବିନା ଚାଷରେ, ଯୋଉଟାକୁ ଜିରୋ ଟିଲେଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ବଜାୟ ରହିବ, ଚାଷ କରିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସେ, ସେତେବେଳେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କହୁଥାଉ କି ଆମର ମୁଗ ବିରି ଫସଲ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାଷ ନ କରିକି ବିନା ଚାଷରେ ଜିରୋ ଟିଲେଜରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୁଗ ବିରିକୁ ଧାଡିରେ ବୁଣି ପାରିବା ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବେ, ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡିକ କଣ କଣ ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ଚାଷୀ ଭାଇ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେମିତି କ୍ଷେତ ବଞ୍ଚା ଅଭିଯାନରେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି କଥା କହିଲି, ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳସେଚନ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ରିଜ୍ ଫର ମେଥଡ ହେଲା, ଫସଲର ବିବିଧୀକରଣ ହେଲା, କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବୁଣା ଧାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ମେସିନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ବୁଣା ଧାନକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ପାଣିରେ ତାଙ୍କର ଧାନ ଫସଲ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମାଟିର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସେଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଛାଦୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଯୋଉ ରହିଲା, ଛାଦୀକରଣରେ ଗୋଟେ ରହିଛି ଆମର ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ମଲ୍ଚ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମାଟିର ସୁରକ୍ଷା ଦବ ଏବଂ ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବାରେ ଖୁବ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଲ୍ଚିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଛାଦୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ଯୋଉ ପଲିଥିନରେ ସେମାନେ ଛାଦୀକରଣ କରିବେ, ସେଟା କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫସଲ ଅମଳ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଟା ମାଟି ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମିଶିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର କୌଣସି ଗୁଣବତ୍ତାରେ ହ୍ରାସ ହେଇନଥାଏ। କେବଳ ଆମର ଯୋଉ ପଲିଥିନର ବ୍ୟବହାର କମେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି, ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ ମଲ୍ଚିଂ ଜରି ଯଦି ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଫସଲର ଯୋଉ ଜଳୀୟ ଅଂଶକୁ ବା ଜଳସେଚନର ଅବଧିକୁ କମେଇବା ସହିତ ମାଟିର ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ଛାଦୀକରଣ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୋଟେଇର ଆସୁଛି। ଆମର ପନିପରିବା ଫସଲ ପାଇଁ 30 ମାଇକ୍ରୋନର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ,
ବାୟୋଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ମଲ୍ଚ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବର୍ଷିକିଆ ଗଛ ଯୋଉଗୁଡା ରହୁଛି ଆମର ସଜନା ହେଲା, ଭଣ୍ଡା ହେଲା କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ଗଛ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଚାର୍ଡ କ୍ରପ୍ ଯେତେ ଗୁଡାକ ରହୁଛି ସେଗୁଡାକ ପାଇଁ 50ରୁ 100 ମାଇକ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ତା ମୂଳଟା ଯୋଉ ଛାଦୀକରଣ ଆମେ କରିବା ସେଟା ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲିଥିନ୍ଟା କିଛି ନଷ୍ଟ ହେଇନଥାଏ ଏବଂ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବଜାୟ ରୁହେ ଗଛ ମୂଳରେ ଏବଂ ଅନାବନା ଘାସକୁ ଆସିବାକୁ ନ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଲାଭ କଣ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଯେମିତି ଆମେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ପ୍ରାୟ 1500 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଅଲଗା ରାଜ୍ୟଠୁ ବହୁତ ଖୁବ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତାର ଅନିୟମିତତା ରହୁଛି ତେଣୁ ଆମର ଫସଲକୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ଦରକାର କରୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ଫସଲର ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ବହୁତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଉତ୍ପାଦନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତେବେ ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଆପଣ କୂଅ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ପଣ୍ଡ ଲାଇନିଂ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଗାତ କରିକି ତା ଦେହରେ ପଲିଥିନ୍ ପକେଇକିରି ମଧ୍ୟ ସେ ପାଣିକୁ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ଛାତର ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରି ଘରେ ମାନକେ ରଖିପାରିବା, ଯାହାକି ଆମ ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। କୂଅ ପୋଖରୀ ହେଲା, ଫାର୍ମ ପଣ୍ଡ ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, କ୍ଷେତ ପୋଖରୀ ହେଲା, ତାକୁ ଆମର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା ସହିତ ଆମର ପଶୁପାଳନ ହେଲା, ମାଛ ଚାଷ ହେଲା, ଏଇଭଳିଆ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ତା ସହିତ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଭୂଗର୍ଭ ଯୋଉ ଜଳ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଜଳ ସ୍ତର ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି। ତ ସିଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଣିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସଞ୍ଚୟ କରି କଲେକ୍ସନ କରି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଣି ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂଗର୍ଭ ତଳ ଜଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁନଃ ଭରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭୂଗର୍ଭ ପାଣିକୁ ଯେତିକି ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହୁଛି ତାକୁ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଜଳସ୍ତର ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିଚାର୍ଜ କରିପାରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ବର୍ଷା ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ିକ କଣ, ଯୋଉ କଥା ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କି ମୋ ପୋଖରୀ ହେଲା କି ଆମେ ବୁନ୍ଦା ଜଳ ସେଚନ ଇଏ କଲେ, ଏହା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ ଚାଷ କହିଲେ ଆମର ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ କେଜି ଧାନ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ 3000 ଲିଟର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଅମଳ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କେତେ ପାଣି ଦରକାର ପଡୁଛି। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ଯଦି ଆମେ ଧାନ ଚାଷକୁ ଯଦି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲାଣି ଯୋଉ ଫସଲ ଗୁଡିକ କମ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ସେଇ ଫସଲ ଗୁଡିକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। କି ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକ ରହୁଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଅଣଧାନ ବା ଧାନ ବିନା ଅଲଗା ଫସଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କମ ପାଣିରେ ଗୋଟେ ଫସଲକୁ ଅମଳ କରିପାରିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ସେଥିରେ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ତା ଚାଷର କିଛି ଲାଭ ପାଉ। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ହଉ କିମ୍ବା ମକା ଚାଷକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ପନିପରିବା ଚାଷ ଗୁଡିକ ରହୁ ଯୋଉଟା ଆମେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଅମଳ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅବଧି ଥିବା ଭିତରେ ସେଗୁଡାକରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅମଳ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ଫସଲକୁ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳର ସୁବିନିଯୋଗ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସଠିକ ସମୟରେ ପାଣିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ଯୋଗେଇକି ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯେତିକି ଦରକାର ଆମର ଦବାର ଅଛି ତାଠୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକା ଦେଲେ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ, ତା କଣ କରେ ଅନାବନା ଘାସକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ ଥାଏ ତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ଯାହା ଯେତିକି ଅମଳ ପାଇବା କଥା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଫସଲରୁ ଆମେ ସେଥିରୁ କମ ଅମଳ ପାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଆପଣ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ତାକୁ ଆପଣାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବେ। ଯୋଉ ସିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ କରିବେ କି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କରିବେ, ଯୋଉ ଆମର ପାଇପ ହେଲା କି କିଛି ଯୋଉ କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହେଲା, ଯୋଉ ଆମର ଡ୍ରୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ହେଲା, ତାପରେ କିଛି ରିହାତି ରହିଛି କି ସରକାରଙ୍କର, ଯୋଉଟା କି ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଆଣିପାରିବେ ଅତି ସହଜରେ, ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆଉ ଜଳର ଠିକ ରୂପେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ
ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ସରକାରଙ୍କର ବି ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରହୁଛି କି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ନୂଆ ପଦ୍ଧତିକୁ ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ବିଷୟରେ ଆମର ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ହଉ କିମ୍ବା ସିଞ୍ଚନ ଜଳସେଚନ ହଉ ଛାଦୀକରଣ ହଉ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ ପାଇଁ କି ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଅଛନ୍ତି 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି। ପାଇପ୍ ଉପରେ ହେଲା, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହେଲା, ତା ସହିତ ଫିଲ୍ଟର ଲାଗେ, ସେଥିରେ ଫିଲ୍ଟର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତାରି ଉପରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତି ରହୁଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ SHG ମେମ୍ବର ବା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 75% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଛି। ତେବେ ସରକାର ଆମେ ଯେତିକି କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରିହାତିର ଯେଉଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଯେଉଁଟା ନୂଆ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ନେଇକି ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ତାର ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିହାତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରୋନ୍ର ଦାମ ଯଦି 8 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ଅଧା ଆମାଉଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ପାଇଲେ ରିହାତି ଏବଂ ଆଉ ଯେଉଁ ପଇସା ତକ ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ EMI ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ହେଲା, ମୃତ୍ତିକା ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ହେଲା ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସେଇ ସିଡ୍ରିଲ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରୋନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମେକାନିକାଲ DSR ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେସିନ୍ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆପଣେଇବେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ସଞ୍ଚୟ ଉଭୟକୁ ବହୁତ ସହଜରେ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଡକ୍ଟର ଦ୍ୱିବେଦୀ, ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳର ଉପାଦେୟତା ସୁବିନିଯୋଗ ବିଷୟଟିକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ କହିଥିବାରୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ନିଧିଆ ମନକୁ ପାଇଲାଟି? ହଁ ପା ଇଏ ମହାଶୟ ତ ଆମର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଯାହା ମୋର ବୁଝିବାର ଥିଲା ବୁଝି ଦେଇଛି। ଆମର ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ଜଳର ଠିକ ସୁବିନିଯୋଗ କରିବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ତିରୋଟ ସମୟରେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେନି। ହଁ, କାହିଁକି ନା ଆମର ପରିବେଶ ହଉ ପ୍ରକୃତି ହଉ ଏ ଉପରେ ଆମର ଲଗାମ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇକି ଥିବା। ହେଲେ ନିଧିଆ, ମହାଶୟାଙ୍କୁ ଆମ ବୈଠକ ଘର ତରଫରୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଲେ ବେଳ ଆସି ଏତେ ହେଲାଣି, ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି ଆମେ ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ଇଏ ପାଣିପାଗଟା ଶୁଣିବାନି? ହଁ, ପାଣିପାଗ ଶୁଣିବା, ଉଠିକି ଯିବା। ହଉ ତାହେଲେ।